Good morning students, Jai Gurudev. After a long time in elasticity, right now we are studying elasticity chapter. In previous 3 lectures we have done what is a stress, the definition of stress, then after types of stress, right? Then after what is a strain, types of strain, then after stress, relation between stress and strain. That is Hooke's law, right? When stress is proportional to strain, then I can say stress upon strain is equal to constant E. Then after next question, that is the most time question, which is a Poisson's ratio. As I told you in previous lecture, okay, what is the Poisson's ratio, which is very important question. Then after come to the next question, that is relation between longitudinal stress and strain. I hope you remember Young's modulus ને એ બધું શીખેલા આપણે ફર્સ્ટ આપણે જ્યારે ચાલુ કર્યું Hooke's law કર્યું Hooke's law માં પછી 3 ટાઈપ્સ જોયા હતા જો longitudinal stress આપીએ at that time the type of stress type of law that is Young's modulus, then after bulk modulus and shear modulus, correct? Okay, now longitudinal stress and strain હોય ત્યારે relation શું છે? It's a one kind of research કે કોઈ પણ material છે, suppose here we are using two material, first one that is metal wire and second one that is elastic rubber, vulcanized rubber, right? કે કોઈ બી material છે અને suppose તમે આટલું stress આપો છો, at that time what happened? What is the relation between stress and strain when this much force that we apply? રાઈટ આપણે જ્યારે Hooke's law જોયો હતો ત્યારે એક સેન્ટેન્સ આપણે ફર્સ્ટમાં બોલેલા, that sentence when the strain is very small, at that time stress is proportional to strain, right? તો પહેલા strain છે એ નાનું છે, at that time what is the relation between stress and strain? then after come further કે આગળ જતા જાઓ કે ચલો ધીમે ધીમે strain છે એની વેલ્યુ વધારતા ગયા ધીમે ધીમે તો શું ચેન્જ આવશે? સોરી, શું ચેન્જ આવશે બંને વચ્ચે? then after કે એનાથી વધારે સ્ટ્રેસ આપો, એનાથી વધારે આપો, and then what happen actually એ આપણે આજે જોવાનું છે. બે મટીરિયલમાં જોવાનું, ફર્સ્ટ મટીરિયલ that is metal wire and another material that is vulcanized rubber. Okay, first we are taking that is a metal wire. Metal wire, first we are using the metal wire, figure of the graph, that is here we are using two types of wire. You can see from the graph that the graph is stress proportional to strain. Here I noticed 3 points A, B, C and D, total 4 points, sorry. Okay, in starting first what happened, practically we think, don't focus on graph. Right now we have one metal wire. First we stretch, give stress to wire, we stretch the wire, what happened? No change in that, metal wire એટલી ઝડપથી change નહીં થાય. Okay, then after
at some point it acts as an elastic material, but in within elastic limit. It means suppose હું એમ કહું કે અહીંયા આ મટીરિયલ છે, as I told you, when strain is very small, અહીંયા suppose 0.2 જેટલો strain છે, ત્યાં સુધી તો કોઈ રિએક્શન જ નહીં આપે, શું થશે, એની નેચરલ લેન્થ જ રહેશે. then after શું થશે, અમુક લિમિટથી જ્યારે સ્ટ્રેન મતલબ કે વેરી સ્મોલ સ્ટ્રેન હશે, એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ ફોલોઝ ધ હુક્સ લો, એ હુક્સ લોને ફોલો કરશે, મતલબ કે સ્ટ્રેસ અને સ્ટ્રેન બંને ઇક્વલ થશે. then after the length, natural length becomes increases, પછી શું થશે, at some point natural length એની વધતી જશે, but in elastic limit, મતલબ કે natural length વધશે, but when you remove the stress it comes to its natural position. ઓકે, કે એક પોઈન્ટ સુધી છે એ કંઈ જ એક્શન નહીં આપે, દેન આફ્ટર શું થશે, એ સ્ટ્રેનની પોઝિશનમાં લિમિટેશન્સમાં રહેશે, ઇટ ફોલોઝ ધ હુક્સ લો, સ્ટ્રેસ પ્રપોઝનલ ટુ સ્ટ્રેન રહેશે, એટ ધેટ ટાઈમ ઇલાસ્ટિક લિમિટમાં, મતલબ કે એઝ વી એપ્લાય ધ સ્ટ્રેસ the length becomes increases, as we remove the force stress it comes to its natural position, and this type of behavior up to some point. જો અહીંયા સુધી શું થશે, it follows Hooke's law. સ્ટ્રેસ અને સ્ટ્રેન બંને ઇક્વલ રહેશે. ઓકે, now at some point શું થશે, એની નેચરલ લેન્થમાં ચેન્જીસ આવશે, રિમૂવ કરશો એટલે નોર્મલ થઈ જશે, બટ એટ સમ પોઈન્ટ ધેટ હેપન્સ, એઝ યુ રિમૂવ ધ ફોર્સ એક્ઝેક્ટ જે નેચરલ લેન્થ હતી એટલી નહીં થાય, થોડું એવું સ્ટ્રેસ રહી જશે, લેન્થ છે એ વધારી રહી જશે. ઓકે, બટ વિધિન ઇન ઇલાસ્ટિક લિમિટ, મતલબ કે એની ઇલાસ્ટિસિટી જતી નથી. સપોઝ મેટલ વાયર નહીં, તમે તમારું કોઈ રબર છે, કાચું રબર કે કોઈ પણ એક વસ્તુ એઝ્યુમ કરો, શું થશે કે એક પોઈન્ટ સુધી તો એવું આવશે કે એનામાં કોઈ સ્ટ્રેચ જ નહીં દેખાય, પછી અમુક પોઈન્ટ સુધી શું થશે, ખેંચશો એટલે એની લેન્થ વધશે. વેન યુ રિમૂવ સ્ટ્રેસ ઇટ કમ્સ ટુ ઇટ નેચરલ પોઝિશન, બટ એટ સમ પોઈન્ટ અમુક લિમિટથી વધારે ખેંચશો તો શું થશે, પછી એ પાછું આવશે પણ થોડું મોટું રહી જશે, એટલું નોર્મલ જે ઇલાસ્ટિક જે થવું જોઈએ એ નહીં થાય, રાઈટ. Okay, so here we are at that point, at B point, as we apply the stress, it has some elasticity, but it does not come to its natural position, એટલે એ point થશે B point. Then after what happened, કે હવે એવો ફેઝ જતો રહ્યો કે એની ઇલાસ્ટિસિટી હતી, એ નેચરલ નહોતું, લેન્થ વધતી હતી, બટ એન્ડ ધેન આફ્ટર ધેટ પોઈન્ટ શું થશે, ઇટ એક્ટ એઝ એ પ્લાસ્ટિક, મતલબ કે એનામાં ઇલાસ્ટિસિટી રહેશે નહીં, ઇટ કોલ્ડ પ્લાસ્ટિક બિહેવિયર. ઓકે, ઇલાસ્ટિસિટી નહીં રહે, એન્ડ ઇટ એક્ટ એઝ એ પ્લાસ્ટિક બિહેવિયર, એન્ડ સ્ટીલ વી ગીવ સ્ટ્રેસ, તોય આપણે એને ખેંચે રાખીએ. આફ્ટર પ્લાસ્ટિક પોઈન્ટ ધેટ ઇઝ C, સ્ટીલ વી એપ્લાય ધ સ્ટ્રેસ, અમુક પોઈન્ટ સુધી સહન કરી શકશે, then after at point D it deform, it's a break, sorry it not deform, deform તો અહીંયા થઈ જશે, અહીંયા break થઈ જશે, it breaks. This point is called a fracture point. Okay, are you getting my point? I'll give you an example. Suppose we have you have one any hairband rubber. Okay, what happened at some point? Okay, ચલો best example આપું, તમે અહીંયા hairband નાખો છો. Okay, ઘણીવાર મેટલની એ હોય છે, પ્લાસ્ટિકની બી હોય છે. Suppose we assume one plastic. Okay, and this plastic hairband, first it follows Hooke's law. In that Hooke's law, what happened? Stress is proportional to strain. But after some point, we could not apply stress proportional to strain. It means Hooke's law. Reason is here strain is not very small.
it increased. Okay, then after point A, what happened? It behaves as elastic material, but as we remove the stress, it does not come to its natural position. ઓકે, એની લેન્થ છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, અમુક નોર્મલ કરતાં ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. એઝ પર માય એક્ઝામ્પલ, પ્લાસ્ટિકની તમારી પાસે હેરબેન્ડ છે, શું થશે? અમુક લિમિટ સુધી તમે આમ કહો છો, ઘણી વખત ઘણી ગર્લ્સ એવું કરેલું હશે, આમ બંને સાઈડ છે એ ખેંચીને પોળી કરે, તો શરૂઆતમાં શું થશે? તમને સ્ટ્રેસ આવે. પહેલાં અમુક પોઈન્ટ સુધી તો એને કંઈ થતું જ નથી, ડઝ નોટ રિએક્ટ ક્યાંક સુધી. તો એ છે એ હુક્સ લો ફોલો કર્યો. અમુક પોઈન્ટ પછી શું થશે? એને થોડું સ્ટ્રેસ આવવાનું ચાલુ થશે, પાછી આવી જશે, અમુક ટાઈમ પછી પાછી આવી જાય છે. ધેન આફ્ટર એ પોઈન્ટ બી જ, પછી અમુક પોઈન્ટ એવા બી હશે કે ત્યાંથી તમે ખેંચો ને તો એ થોડી પોળી રહી જાય, આમ આમ નેચરલી અહીંયા તમને લૂઝ થવા માંડે, એટલી ખેંચો ને તો પાછી એ નોર્મલ ન થાય. ઓકે, ધેટ ઇઝ પોઈન્ટ બી. નાવ સી પોઈન્ટ શું થશે? પ્લાસ્ટિક બિહેવિયર. અહીંયા તો આપણી પાસે પ્લાસ્ટિકની જ બેન્ચ છે, મતલબ શું થશે? એનું ખેંચાશે થોડું, આમ એનું જે ડિફોર્મેશન ચાલુ થશે, એનો જે નેચરલ શેપ છે એ જતો રહેશે. ઇટ એક્ટ એઝ અ પ્લાસ્ટિક બિહેવિયર, કે એનો જે નેચરલ શેપ છે એ જતો રહેશે. દેટ ઇઝ ડિફોર્મિંગ પોઈન્ટ. એન્ડ ધેન આફ્ટર ઇટ સ્ટીલ વી સ્ટ્રેચ, then what happen? It breaks. And that point of strain, that is fracture point, or I can say break point, breakdown point, કે જે પોઈન્ટથી વધારે સ્ટ્રેસ છે એ સહન કરી શકતું નથી. Why we need this graph? ફર્સ્ટ, આપણે જે કોઈ પણ વસ્તુ બનાવીએ એ પહેલાં આપણને ખબર હોય છે કે આ મટીરિયલની ખબર છે, તમે એવું સાંભળ્યું હશે કે આ 20 રૂપિયાવાળી છે, આ 35 વાળી છે. હાઉ they decide કે આ પ્લાસ્ટિકની આટલી કેપેસિટી છે, આની આટલી? તો બન્યા પછી આપણને વી કેન ફીલ ધેટ, બટ બિફોર એ બન્યા પહેલાં જે મટીરિયલ હોય એમાંથી કેવી રીતે એ લોકો ડિસાઇડ કરે? તો કે જે તે મટીરિયલ છે એનું આ ગ્રાફ પર એનાલિસિસ કરે, જેનો ડિફોર્મિંગ પોઈન્ટ દૂર હોય એ મટીરિયલ કેવું થયું? ક્વોલિટીવાળું થયું, એનો ભાવ 35 રૂપીસ રાખો. જેનો ડિફોર્મિંગ પોઈન્ટ નજીક છે ઇઝીલી બ્રેક થાય છે, તો એ શું થશે? પુઅર મટીરિયલ, એની પ્રાઇસ ઓછી રાખો. And this is the behavior of metal wire. Normally metal wire, it doesn't mean કે metal જ આવું ફીલ કરે, પણ એક કોઈ પણ વસ્તુ લઈ, બે ટાઈપના metal wire લઈ એનાલિસિસ કર્યું અને આ ટાઈપનો ગ્રાફ મળ્યો. I hope you all understand this graph. Okay, ફર્સ્ટ બી પોઈન્ટ છે ત્યાં એ પોઈન્ટ સુધી શું થશે? હુક્સ લો ફોલો કરશે. પછી બી પોઈન્ટ દેટ ઇઝ વિધિન ઇલાસ્ટિક લિમિટ, એની નેચરલ લેન્થ છે ઇન્ક્રીઝ થશે. સી પોઈન્ટ સુધી શું થશે? કે એ પાછો આવવાનું બંધ થઈ જશે નેચરલમાં. ઓકે, એનું ડિફોર્મેશન થશે. And after D point છે બ્રેક પોઈન્ટ. અને અમુક અહીંયા એક સ્પેશિયલી કે જેનું ડિફોર્મેશન છે અહીંયાથી સી અને ડી વચ્ચેનું જેનું ડિસ્ટન્સ છે વિચ ઇઝ વેરી લાર્જ, ડિફોર્મ થવા માટે બહુ ટાઈમ લે છે. એન્ડ ધીસ મટીરિયલ ઇઝ કોલ્ડ ડક્ટાઇલ મટીરિયલ. તમે સાંભળ્યું હશે મે બી બ્રિટલ મટીરિયલ, એન્ડ બ્રિટલ મીન્સ બટકણું. Okay, graphite is a brittle material. Reason, we all know that pencil is made from graphite, which is brittle material. We can easily break it. So brittle material, બટકણું material. Ductile, અહીંયા જો બંને વચ્ચે distance વધારે હોય, it means if the deformation is very large, મતલબ કે જો બહુ large હોય તો શું થશે? એને તૂટવા માટે વધારે stress જોશે. Then this type of material called ductile material. Deformation is very large. If the deformation is small, this type of material called brittle material. Okay, this type of material called brittle material. There are two types of possibility, ductile and brittle material. This is the concept of metal wire. મેં તમને હેરબેન્ડ સમજાવ્યું. It doesn't mean this is the actual graph of metal wire. Metal wire નો reaction આ રીતે હોય છે. Okay. Now next material, that is vulcanized rubber.
if we try to find the relation between stress and strain of rubber, the graph of this rubber is comparatively smooth graph છે. કેમ તો કે આપણને ખબર છે કે elastic material, rubber is a elastic material, the main elastic material that is rubber. It means કે એનું છેલ્લે સુધી as possible આ મટીરિયલ જ્યાં સુધી જીવતું રહેશે ત્યાં સુધી એની elasticity તો રહેશે જ, ઓછી થશે, બ્રેક નહીં થાય. That's why આ ગ્રાફ છે એ comparatively smooth આવ્યો. Okay, and this point rubber lost its elasticity. A material break no થાય. Generally you all know that rubber છે તૂટવાની possibility ઓછી, પણ શું થશે એની zero elasticity થઈ જશે. And this curve is called hysteresis curve of elasticity, and this is a relation between stress and strain. Okay, તો આ stress અને strain વચ્ચેનો hysteresis curve રબર માટેનો સ્પેશિયલ છે કે જે છે એ પહેલા સ્ટાર્ટિંગ ફેઝમાં શું થશે, it come back to its natural position, then after slowly it comes little much increase in length, કે શરૂઆતમાં ઓછી લેન્થ છે એ વધતી હોય, ધીમે ધીમે શું થશે, ખેંચો પાછું મૂકો તો આટલી લેન્થ વધે, વધારે ખેંચો આટલી વધશે. એની ઇલાસ્ટિસિટી ધીરે ધીરે ઘટતી જશે, લેન્થ છે એ ઇન્ક્રીઝ થતી જશે, slowly, and at some point it removes its elasticity. Okay, this is the relation of rubber simply. અને આ જે કર્વ છે, this curve is called elastic hysteresis. આ જે કર્વ છે એને શું કહેવાશે, elastic hysteresis. અને elastic hysteresis આ સૌથી વધારે યુઝફુલ છે. કેમ તો કે કોઈ બી ઇલાસ્ટિક રબર છે એ કઈ ક્વોલિટીનું રબર છે, that we will see from this graph, કે ગ્રાફથી હાઈએસ્ટ કર્વ આવે આનાથી લોએસ્ટ કર્વ આવે તો એ નબળું, ઉપર જશે તો ક્વોલિટી ઇલાસ્ટિસિટી. આનો યુઝ ક્યાં થાય છે, મેઇનલી આની જે ઇલાસ્ટિસિટી છે રબરની એનું એબ્ઝોર્બન્ટ તરીકે એનો યુઝ થાય છે. મેઇનલી તમને મેં PDF મોકલેલી, એમાં તમે જોઈ શકો છો. Elastic hysteresis is an important application of shock absorbers. If a padding of vulcanized rubber is given between a vibrating system, કોઈ બી વાઇબ્રેટિંગ સિસ્ટમ છે એમાં વચ્ચે આપણે રબર તરીકે યુઝ કરીએ, એ ફ્લેટ બોર્ડ કે બંને વચ્ચેનો બેલેન્સ કરવા માટે ફ્લેટ બોર્ડ તરીકે યુઝ થાય. The rubber is compressed and released in every vibrations. કેમ વાઇબ્રેશન ફીલ થાય, અહીંયાથી અહીંયા સુધી વાઇબ્રેશન ફીલ ન થાય એના માટે વચ્ચે રબર રાખે, લેન્થ વધે ઘટે, વાઇબ્રેશન્સ છે એ શું કરશે, રિમૂવ કરે, એની એનર્જી છે એ કમ્પ્રેસ થાય, દબાય, પાછું લૂઝ થાય, દબાય, લૂઝ થાય. આ ઘણા બધા મશીન્સમાં તમે જોયું હશે. As energy is absorbed in rubber in each cycle, શું કરશે અહીંયાથી ભટકાય એટલે એનર્જી છે એ એબ્ઝોર્બ કરે, and then after next vibrations છે એમાં ટ્રાન્સમિટ કરે. I hope you understand કે કોઈ પણ વાઇબ્રેશન્સ છે, વાઇબ્રેશન ફીલ થાય એટલે શું થાય, એક ટાઈમે ધક્કો મળે, એક ટાઈમે ઉપર જાય, ધક્કો મળે, ઉપર જાય. તો એ જ્યારે નોર્મલી વાઇબ્રેશન્સ છે એમાં રબર છે એ મેક્સિમમ યુઝ થાય. નીચેની સાઈડ આવે ત્યારે રબર કમ્પ્રેસ થાય, ઉપરની સાઈડ સ્પ્રિંગ જેવું કામકાજ છે કે એનર્જી છે એ ફર્સ્ટ એબ્ઝોર્બ કરે, ધેન આફ્ટર ટ્રાન્સમિટ કરે, એબ્ઝોર્બ ટ્રાન્સમિટ, એબ્ઝોર્બ ટ્રાન્સમિટ, and that is the actual work of rubber, vulcanized rubber. Okay, and at that time the elastic hysteresis, that is very helpful. Okay, so this elastic hysteresis curve, that is very helpful curve. This is the relation between longitudinal stress and strain. Nothing to do but first પહેલા તમારે શું કરવાનું છે, ગ્રાફ ડ્રો કરવાનું છે, ગ્રાફ છે એને એક્સપ્લેન કરવાનું છે કે સ્ટાર્ટિંગ ફેઝમાં એનું બિહેવિયર આ રીતે હોય, નેક્સ્ટ ફેઝમાં છે એ બિહેવિયર બીજી હોય. આઈ વિલ શો યુ વન અનધર ફોટો ઓફ ધીસ ક્વેશ્ચન. એક જૂની બુકમાં ક્વેશ્ચન બહુ સારી રીતે લખેલું હતું. કઈ રીતે કરેલું હતું, ફર્સ્ટ જે ગ્રાફ તમે જોયો અહીંયા, સપોઝ આઈ વિલ ગીવ યુ વન ઓ નેમ, એની કાઇન્ડ ઓફ ગ્રાફ, O A B C D. Okay, તો તે OA પછી OB, સોરી AB, BC, CD, આ ફોર્મેટમાં એને ગ્રાફ સમજાવેલો હતો. that I will definitely send you that type of PDF. એમાંથી તમે ઇઝીલી શીખી શકશો. ઓકે, બટ એ યાદ રાખવાનું કે ધીમે ધીમે લેન્થ છે એ વધી જાય, નેચરલ લેન્થ ન રહે, એક ટાઈમે શું થશે, પ્લાસ્ટિક બિહેવિયર થઈ જશે, નેક્સ્ટ ટાઈમે ડિફોર્મ થઈને તૂટી જશે. The last point, that is a fracture point. Okay, simple છે.
Next question, that is determination of Young modulus. And this method, that is a Sol's method. Determination of Young modulus. Determination of Young modulus मतलब કે practically Young modulus છે એ કેવી રીતે? Young modulus આપણે જોયું કે stress proportional to strain. ઓકે, એ જે હુક્સ લો છે એને ફોલો કરતું એક ઇક્વિપમેન્ટ, એ ઇક્વિપમેન્ટ છે એ કઈ રીતે વર્ક કરે છે પ્રેક્ટિકલી એક્સપેરિમેન્ટલ યંગ મોડ્યુલસ જોવાનો છે. And this method is founded by Mr. Solz. So this method is known as Solz method. So many times it happens કે Solz method પૂછો તમને ખબર જ નથી હોતી કે આ ક્વેશ્ચન લખવાનો. And to learn this question, determination of young modulus, first see the video that I already shared with you. Experimental of young modulus. તમે અહીંયા લેબમાં નથી, નહીંતર આ પ્રેક્ટિકલ તમારે આવે, તમને શીખી ગયા હોત તો તમને ખબર જ હોત કે અહીંયા શું લખવાનું છે, ખાલી પ્રોસિજર કઈ રીતે પ્રેક્ટિકલ કરવાનું છે એ જ લખવાનું છે. To learn this practical, first see the video, then after we will learn this question. I'm sure you all understand this practical. Just simply we need to learn the procedure of this question that we will put in determination of young modulus. Okay, I will explain you again. Suppose આપણી પાસે દિવાલ છે, આ જ રીતે સેમ જે રીતે હું સેટઅપ કહું છું એ જ રીતે આપણી લેબમાં છે. સપોઝ આ દિવાલ છે, એમાંથી એક પર્ટિક્યુલર લેન્થના બે સેમ વાયર, સપોઝ આપણી વાયર છે લેન્થ 70 સેન્ટીમીટર, 70 સેન્ટીમીટરનો વાયર છે, મૂળ દિવાલથી લઈને અહીંયા સુધીનો વાયર છે. ઓકે, એપ્રોક્સિમેટ 70 સેન્ટીમીટર એવા સેમ સાઇઝના બે, સેમ લેન્થના બે વાયર્સ, એક જ મટીરિયલના બે વાયર્સ છે, એ આવી રીતે મજબૂત જે કોઈ પણ છે એની સાથે બે હેંગ કરવાના આઇડેન્ટિકલી, બંનેને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી હેંગ કર્યા અહીંયા સુધી. Okay, suppose we have two wires A and B which are identical in length and made up from same material. Okay, and we hang from rigid body. We hang to rigid body. Rigid body मतलब मजबूत कोई એવું હોય support એનાથી. To hang to rigid support, or I can say rigid body. Okay. Now what to do? The wire comes to here. Okay. Then after we need to connect two frames. મતલબ કે એવી કોઈ ફ્રેમ, ચોરસ ફ્રેમ છે, એના સેન્ટરમાંથી ગળકાવી અને એ રીતે બંનેમાં ફ્રેમ્સ લગાવવાની છે. એન્ડ ફ્રેમની નીચે બે હુક્સ હોય, આવી રીતે લગાવવાનું છે. રીઝન શું છે કે હુક્સમાં આપણે વેઇટ પેન લગાવવાના છે, ટીંગાડવાના છે. ઓકે, આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ સેટઅપ. દેન આફ્ટર આજે તમારી બંને ફ્રેમ્સ છે, પર્ટિક્યુલર ડિસ્ટન્સથી હશે બંને વચ્ચેનો ડિસ્ટન્સ. હવે ત્યાં બંને વચ્ચે કોઈ એવી સીધી સ્કેલ સપોઝ તમે મૂકી દો. સપોઝ આઈ એમ પુટિંગ ધીસ સ્કેલ. આઈ હોપ યુ રિમેમ્બર કે તમે નાના હતા ત્યારે આમાં વોટર બબલવાળી સ્કેલ આવતી, કે આમ કરો તો પાણી આ સાઈડ જાય, આમ કરો તો આ સાઈડ જાય. સપોઝ એવી જ વોટર બબલવાળી અહીંયા છે, વચ્ચે વોટરનો બબલ છે, આ રીતે રાખવાનું છે. આ બંને વાયર આવી રીતે જાય છે, અહીંયા પહોંચે છે, અહીંયા ફ્રેમ છે, બંને ફ્રેમમાં વચ્ચે આ રીતે રાખવાનું છે. ઓકે, એન્ડ ધેન આફ્ટર અહીંયા નીચે જે તમારે ફ્રેમ છે એમાં વચ્ચે વેઇટ પેન વચ્ચે એક સ્ક્રૂ ગેજ. ઇન 12th you already use micrometer screw and vernier calipers. ઓકે, તો ઊભું છે એ એક વર્નિયર કેલિપર્સ રાખવાનું છે નીચે, અને આડું છે એ એક માઇક્રોમીટર સ્ક્રૂ રાખવાનું છે અહીંયા વચ્ચે આ રીતે છે. Now what to do? You need to hang some weight pans at single point. એક કોઈ પણ એક જ વાયર નીચે તમારે શું કરવાનું છે, વેઇટ હેંગ કરવાનું છે. હવે તમે વજન ત્યાં ટીંગાડશો. સપોઝ યુ આર યુઝિંગ 500 ગ્રામ્સ વેઇટ પેન, 500 ગ્રામ વજન ટીંગાડશો, એ ક્યાં આવશે? વાયર છે એ ખેંચાશે. તમે જોયું હશે પહેલું ત્રાજવું છે, એક વસ્તુમાં મૂકે એટલે એ બાજુ આખું ઢળી જાય, રાઈટ? તો અહીંયા 500 ગ્રામ જેટલું વેઇટ મૂકેલું છે એટલે વાયર થોડો શું થશે, થોડો એવો ખેંચાશે. તો આ વોટર બબલ જે સેન્ટરમાં હતું એ શું થશે, આ સાઈડ વજન આવશે એટલે આમ જશે.
નાવ વી નીડ ટુ ડુ ઓનલી ધીસ થિંગ કે આને જે વોટર બબલ જે નીચે થોડું જતી રહ્યું છે એને સેન્ટરમાં લાવવાનું છે. વેઇટ છે એ રાખવાનો છે 500 ગ્રામ. તો શું કરશું આપણે, એ જે માઇક્રોમીટર સ્ક્રૂ છે એના બે આટા ખોલશું. આટા ખોલશું એટલે શું થશે, એ ધીમે ધીમે ઉપર આવશે. ઓકે, હવે માઇક્રોમીટર સ્ક્રૂના તમે જેટલા આટા ખોલ્યા એનું તમે રીડિંગ મેઝર કરી શકો. કે સપોઝ સ્ટાર્ટિંગમાં તમે રાખ્યું ત્યારે 0 પર સ્ટાર્ટ કરીને રાખ્યું હતું, પછી તમે બે આટા ખોલ્યા, ટીક આખું ફેરવું એટલે શું થશે 0.2 એન્ડ દેટ ઇઝ અ માઇક્રોમીટર રીડિંગ. ઓકે, આ આડું હતું, અહીંયા રાખ્યું હતું, આમ નમી ગયું હતું, હવે આને સીધું કરવા માટે આટલું કર્યું. અને હવે અહીંયા સપોઝ મારી પાસે વર્નિયર કેલિપર્સ છે તો શું થશે કે અહીંયા 0 પર હતું, હવે ધીરે ધીરે આ રીતે ઉપર આવ્યું. આ લેન્થ પહેલાં અહીંયાથી અહીંયા આ બંને વચ્ચેનો ડિસ્ટન્સ વર્નિયર કેલિપર્સ થ્રુ હેલ્પથી માપી શકાય. ઓકે, તો આ રીતે ફર્સ્ટ રીડિંગ. ફ્રોમ ધીસ મેથડ વી આર ટેકિંગ ફર્સ્ટ રીડિંગ. ઓકે, then after we need to put second another 500 gram, it means total 1 kg by again ખેંચાશે. મેક શ્યોર કે પહેલું રીડિંગ જેટલું જ બીજું રીડિંગ નહીં હોય. તમને સપોઝ હું એક બેગ આપું છું, તમે નમી જશો. ઓકે, આટલા નહીંમાં તમે હવે બીજી બેગ ઉપર મૂકું તો વધારે નમશો. પહેલાં કરતાં શું થશે, તમારે વધારે લોડ પડશે. સપોઝ તમે હાથમાં કોથળી પકડો છો, પહેલી કોથળી પકડો ત્યારે થોડા નમો, બે કોથળી પકડો એટલે વધારે નમી જાઓ છો. એવું નથી પહેલા વખતે નહીંમાં એટલું જ ઇક્વલ પ્રપોર્શનમાં બીજું. નો, જેમ તમારી કેપેસિટી ઘટતી જશે અને એનું શું થશે, લોડ વધતો જશે એ રીતે. ઓકે, સેમ બબલ છે એ નીચે જશે, પાછું 1 કિલો આવશે એટલે બબલને સેન્ટરમાં લાવવા માટે શું કરવાનું, માઇક્રોમીટર સ્ક્રૂ થોડું ઊંચું જવા દેવાનું. જેટલું ઊંચું ગયું દેટ વોઝ યોર રીડિંગ. ઓકે, ફ્રોમ ધીસ મેથડ વી નીડ ટુ ડુ એક્સપેરિમેન્ટ. અહીંયા સ્પેશિયલી એક્સપેરિમેન્ટની પ્રોસિજર જ લખવાની છે. ઓકે, and this way we can do the young modulus practical. Then after what to do, કે જો તમે પહેલું then after આવા 5 રીડિંગ લીધા પછી સેમ ઓપોઝિટ રીડિંગ બી લેવાના થાય છે. રિમૂવ કરતું જવાનું અને વેઇટ લખવાના. ઓકે, તો then after પહેલું રીડિંગ હોય અને છેલ્લું રીડિંગ, પછી નીચે એક એક કાઢતા જશો એટલે શું થશે, આ રીતે ત્રાસી થઈ જશે. તમે ત્રાજવામાં જોયું જ છે કે એક સાઈડ 500 ગ્રામ મૂકેલું હોય અને બીજી સાઈડ કંઈ ન હોય એટલે શું થઈ જશે, ત્રાસું. એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ સ્લોપ. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ સ્લોપ. ફર્સ્ટ કામ શું કરવાનું છે, પહેલાં તમારે જે વાયર છે એની ઓરિજિનલ લેન્થ પહેલાં જે આપણે લીધી હોય દેટ વી નીડ ટુ નો. પછી ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા. ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા કઈ રીતે માપી શકાય, સપોઝ ધીસ ઇઝ ધ વાયર. આ વાયર છે તો આનો મારે રેડિયસ જોતો હોય તો શું કરવું પડે, વર્નિયર કેલિપર માઇક્રોમીટર સ્ક્રૂની હેલ્પથી માપી શકાય. તો આ રીતે આની રેડિયસ પહેલાં આનું શું મળશે આપણને, વ્યાસ મળશે. વ્યાસને ડિવાઇડેડ બાય 2 દેટ ઇઝ રેડિયસ. તો એ રીતે ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા એ બી ફાઇન્ડ કરી લેવાનો. એરિયા એ દેટ ઇઝ પાય આર સ્ક્વેર. હવે કેલ્ક્યુલેશન કરવી હોય તો સ્લોપ જોતો હોય તો શું કરવાનું થશે, ફર્સ્ટ દેટ ઇઝ લેન્થ. tan થીટા જોતો હોય તો શું કરવું પડે, સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ, સામેની બાજુ L. લેન્થ કઈ થશે, દેટ ઇઝ L. આટલી લેન્થ આ જે વૈધી દેટ ઇઝ L ડિવાઇડેડ બાય પાસેની બાજુ દેટ ઇઝ L અપોન mg. ઓકે, સાઈડ જે છે દેટ ઇઝ mg. આ રીતે આપણે tan થીટા ફાઇન્ડ કરવાનો. પછી સ્લોપ જોતો હોય નીચે અગેન યંગ મોડ્યુલસ ફાઇન્ડ કરવા માટેનું જે આપણી પાસે ઇક્વેશન હતું જ, યંગ મોડ્યુલસ ફાઇન્ડ કરવાનું જે ઇક્વેશન હતું L અપોન L, આપણે ચેન્જ ઇન લેન્થ વાળું સ્ટ્રેસ અપોન સ્ટ્રેનનું જે ઇક્વેશન હતું એ જ રીતે અહીંયા સ્ટ્રેસનું ઇક્વેશન કયું આવશે, ફર્સ્ટ લાસ્ટમાં જે આપણે યંગ મોડ્યુલસનું ઇક્વેશન જોયું હતું દેટ ઇઝ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ FL અપોન LA. આ હતું ચેન્જ ઇન લેન્થ. આપણી પાસે ઓરિજિનલ લેન્થ ખબર છે 70, આ ચેન્જ ખબર છે, એ મળી ગયો આપણને. ફોર્સ, ફોર્સ એટલે અહીંયા ડિરેક્ટલી ફોર્સ નહીં આવે, શું આવશે ફોર્સ, મતલબ આપણે યાદ હોય તો mg સ્ક્વેર વાળું વેઇટનું જે લેતા હતા એ રીતે લેવાનું થશે. સ્ટ્રેસ દેટ ઇઝ mg અપોન પાય સ્ક્વેર. અહીંયા ડિરેક્ટલી લખીએ તો સ્ટ્રેસ અપોન સ્ટ્રેન, ફોર્સ અપોન એરિયા, અને સ્ટ્રેન દેટ ઇઝ ચેન્જ ઇન લેન્થ અપોન ઓરિજિનલ લેન્થ. ફોર્સ અહીંયા કેટલું આપીએ છીએ, mg L. F બરાબર શું થશે, ma. રાઈટ, તો અહીંયા mg L. રાઈટ, આ ઇક્વેશન લખ્યું. હવે એરિયાનું ઇક્વેશન શું થશે, પાય સ્ક્વેર.
ઓકે, તો આ ઇક્વેશન સ્ટ્રેસનું થઈ ગયું, સ્ટ્રેનનું, આ બંનેની વેલ્યુ તો આપણને ખબર છે. તો હવે આ વેલ્યુ અહીંયા ઇનપુટ કરી અને નવું ઇક્વેશન શોધવાનું, દેટ ઇઝ આ જ ઇક્વેશનની જો બંને વેલ્યુ ઇનપુટ કરું, એફ એમ એ એફ અહીંયા લખું, ચલો mgl upon pi r square into નીચે કેપિટલ એલ ઉપર આવશે અને નીચે સ્મોલ એલ, એલ એલ કેન્સલ થઈ જશે એટલે શું બચશે અહીંયા, capital L upon pi r square. Okay, this is the equation of mgl upon pi r square. This is the equation of Young's modulus. Okay, કઈ રીતે કર્યું અહીંયા આઈડિયા આવ્યો તમને? ઓકે, ફર્સ્ટ પ્રેક્ટિકલ, અહીંયા મેઇન ફોકસ તમારું પ્રોસિજર કઈ રીતે લખવું એ છે, એન્ડ પ્રોસિજર દેટ ઇઝ કે આ જ લખવાનું થશે. વી હેવ ટુ આઇડેન્ટિકલ વાયર A and B that having a same length which are hang to one rigid support. Then after we are using two frames which are identical, we hang to both wires. Then we connect with one plate that having a bubble. Okay, now at one side we are putting a vernier calipers and micrometer screw. Okay, and both side hooks. At one hook we are putting a weight pan. વજન મૂકતા જશું એટલે નીચે આવશે, કેટલું નીચે આવ્યું જોવા માટે પાછા બે સ્ક્રૂ નોર્મલ પોઝિશનમાં બબલ જેટલું ગયું એનું પાછું લેવાનું, જેટલું આવે દેટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ ધીસ. હવે પછી આપણે જે શોધવાનું છે યંગ મોડ્યુલસ. યંગ મોડ્યુલસનું શું છે? સ્ટ્રેસ અપોન સ્ટ્રેન, ઓર આઈ કેન સે એફ એલ અપોન એલ એ. તો બંને જગ્યાએ વેલ્યુ મૂકવાની. ફોર્સ દેટ ઇઝ mgl. ઓકે, ફોર્સ mgl આવશે, એરિયા પાય આર સ્ક્વેર જેટલો. કઈ રીતે શોધવાનું? વિથ હેલ્પ ઓફ વર્નિયર કેલિપર્સ. ઓકે, ધેન આફ્ટર આ બધી વેલ્યુ મૂકી અને રિઝલ્ટ શોધવાનું. પ્રેક્ટિકલ તમે જે પહેલો એક્સપેરિમેન્ટ જોયો, ડેફિનેટલી યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ હાઉ યુ ડુ ધીસ પ્રેક્ટિકલ. અને જે લાસ્ટ 12થમાં તમે પ્રેક્ટિકલની છેલ્લે કેલ્ક્યુલેશન કરતા હતા, સેમ મેથડ. આ રીતે યંગ મોડ્યુલસનો પ્રેક્ટિકલ છે એનું છેલ્લે આવી રીતે શોધી અને રિઝલ્ટ. બહુ ઇઝી પ્રેક્ટિકલ છે. Must see the procedure in book, you will definitely get it. Okay, in next lecture, from this question we have done this chapter elasticity, such a small chapter. Elasticity બહુ નાનો chapter છે. આ chapter છે એ complete કર્યું. In next lecture we will learn next chapter. So ત્યાં સુધીમાં elasticity ready કરી દો. next test જે છે સેટરડે એમાં આપણે elasticity બી ઇન્ક્લુડ કરશું ટેસ્ટમાં. ઓકે, ત્યાં સુધીમાં આ ચેપ્ટર પહેલું વેક્ટર એનાલિસિસ, બેઝિક ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ઇલાસ્ટિસિટી. મસ્ટ પ્રિપેર ઓલ ધી ચેપ્ટર્સ. થેન્ક યુ, બાય બાય.